آج آپ دیکھنے والے ہو 2024 میں آئی ایکشن تھرلر مووی جس کا نام ہے نو وے اپ۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ مووی کی شروعات میں ہم جیڈ اور کائل نام کے دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایئرپورٹ پر تھے۔ دراصل جیڈ کائل اور جیڈ کی گرل فرینڈ ایوا کیبو نام کی ایک جگہ پر کچھ دنوں کے لیے چھٹیاں گزارنے جا رہی ہیں۔ یہاں پر ہم دو اور آدمیوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس اسکوبا ڈائیوز کی کٹ تھی، اور ہم بات کریں ایوا کی تو وہ اصل میں گورنر کی بیٹی ہے، اس لیے اس کے فادر نے اس کے ساتھ برینڈن نام کا ایک باڈی گارڈ بھیجا ہے۔ اور یہ بات جیڈ کو بالکل پسند نہیں آئی، لیکن ایوا کہتی ہے کہ وہ ہمیں تنگ نہیں کریں گے، میں بچپن سے انہیں دیکھتی آ رہی ہوں اور اسی وجہ سے میں ان کی عزت بھی کرتی ہوں، اس لیے میں انہیں واپس جانے کو نہیں کہہ سکتی۔ اس کے بعد ہم ایک اولڈ کپل کو دیکھتے ہیں جو اپنی پوتی کے ساتھ کیبو کی ہی فلائٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اس اولڈ کپل کا نام ہینک اور مینڈی ہے۔ ان کی پوتی کا نام روز ہے۔ روز کا ان دونوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اندر جاتے ہوئے روز سے اس کا ٹیڈی نیچے گر جاتا ہے، حالانکہ وہ 10 سال کی ہے، لیکن ابھی بھی وہ اپنے ٹیڈی کو نہیں چھوڑ پائی۔ اس کے لیے وہ ٹیڈی بہت ضروری تھا، تو وہ دوڑ کر باہر آتی ہے۔ اسی بیچ وہ ایوا سے بھی ٹکرا جاتی ہے، جس سے اس کی کافی اس کے کپڑوں پر گر جاتی ہے۔ ایوا پہلے تو اسے ڈانٹ دیتی ہے، لیکن پھر اس کے من میں روز کے لیے پیار جاگ پڑتا ہے، تو وہ اس کا ٹیڈی لے آتی ہے اور روز سے سوری بھی بولتی ہے، اور اس سے ان دونوں کے بیچ اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ جس کے بعد ایوا برینڈن کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس جاتی ہے۔ وہ ایوا سے کہتا ہے اگر تمہارے دوستوں کو نہیں پسند کہ میں آؤں تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا، لیکن ایوا اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آج مجھے عجیب لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہو۔ اور باتوں ہی باتوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برینڈن ایوا کی ماں کو اپنی بہن کی طرح مانتا تھا، جس کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن برینڈن اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھا اور اس بات کا اسے بہت افسوس بھی ہے۔ جس کے بعد یہ سب فلائٹ پر سوار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں ہم فلائٹ اٹینڈنٹ ڈینیلو کو بھی دیکھتے ہیں جو سبھی لوگوں کو ان کی سیٹس دکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے کام میں کافی اچھا ہوتا ہے۔ یہاں یہ سب نوٹس کرتے ہیں کہ اس فلائٹ میں کافی کم لوگ ہیں کیونکہ یہ صبح کی فلائٹ ہے۔ جس کے بعد ان سب کا سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہوا میں چڑیا کے ٹکرانے سے پلین کے مین حصے میں آگ لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا ایک برتھ ٹوٹ کر پلین کے اندر ہی آ جاتا ہے اور پلین ٹوٹنے لگتا ہے، جس سے سبھی لوگ ہوا میں کھینچنے لگتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے میں لگ جاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کسی کا سر سیٹس کے بیچ آنے سے چٹنی بن جاتا ہے، تو کئی لوگوں کے ٹربائن کے اندر کھنچ جانے سے چیترے ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مارے گئے تھے، جس کے بعد پلین نیچے گرتا ہے، لیکن وہ زمین پر نہیں بلکہ پیسیفک اوشن کے بیچوں بیچ گرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایوا، جیڈ اور کیل ابھی بھی زندہ تھے، لیکن کیل کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ کر باہر آ گئی تھی۔ ایوا دیکھتی ہے کہ پلین کے آگے کا حصہ ٹوٹ کر پوری طرح سے پانی میں ڈوب چکا ہے، لیکن پانی ابھی ان تک نہیں پہنچا۔ ان کے علاوہ ڈینیلو بھی زندہ تھا۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ برینڈن ابھی بھی زندہ ہے، جو روز کو پانی سے باہر لے کر آ رہا تھا، اور ان کے ساتھ ہی مینڈی بھی تھی، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا، تو ڈینیلو اسے CPR دینا شروع کر دیتا ہے اور قسمت سے مینڈی بچ جاتی ہے۔ مینڈی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے وہ سب سے پہلے روز کو دیکھتی ہے اور پھر ہینک کے بارے میں پوچھتی ہے، لیکن برینڈن اسے بتاتا ہے کہ ہینک نہیں بچ پایا، اور یہ جان کر مینڈی کافی افسردہ ہو جاتی ہے۔ وہ پلین کے جس حصے میں تھا وہاں کم پریشر کی وجہ سے ایئر لاک بن گیا تھا، جیسے کہ سب مرین میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان تک پانی نہیں پہنچ پایا تھا، لیکن چونکہ یہ کافی گہرائی میں تھے تو زیادہ دیر تک یہ چیز پانی کو بھرنے سے روک نہیں پائے گی۔ انہیں کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا، اور چونکہ یہ لوگ پانی میں کافی نیچے تھے تو تیر کر اوپر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ڈینیلو برینڈن سے کہتا ہے کہ کریش سے پہلے پائلٹ نے ریڈیو پر کریش کے بارے میں بتا دیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ مدد آتی ہو، لیکن فی الحال انہیں کیسے بھی کر کے بچنا ہوگا۔ وہاں کچھ آکسیجن سلنڈر بھی تھے جن کے بارے میں مینڈی نے ہی برینڈن کو بتایا تھا۔ پھر اسے لانے کے لیے برینڈن پانی کے اندر جاتا ہے، جہاں مینڈی برینڈن سے کہتی ہے کہ ہو سکے تو میرے ہسبینڈ ہینک کی ٹوپی بھی لے آنا۔ برینڈن جا کر دیکھتا ہے، لیکن اسے وہاں آکسیجن سلنڈرز تو نہیں ملتا، لیکن تبھی ایک شارک آ کر اس پر اٹیک کر دیتی ہے۔ کسی طرح وہ بچ کر واپس آتا ہے، لیکن کافی
जख्मी हालत में, और वो मैंडी को हैंक की टोपी भी देता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं अब तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगा, तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। और इतना कहते ही ब्रैंडन को वो शार्क खींच कर ले जाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और कंपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं। यानी कि अब इनके सामने एक और मुसीबत थी। ब्रैंडन की मौत से एवा काफी दुखी थी, क्योंकि वो उसके साथ बचपन से थी, लेकिन फिलहाल अभी इन्हें इंतजार ही करना था। तो मैंडी एक मैगजीन को मोड़कर केल के हाथ पर प्लास्टर कर देती है, क्योंकि मैंडी वार में डॉक्टर थी और वो हैंक से इराक की वार के दौरान मिली थी, और हैंक भी आर्मी में सोल्जर था। अब दूसरी तरफ हम एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो इन्हें ओशन में ढूंढ रहा था, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। हेलीकॉप्टर का पायलट बताता है कि हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का फ्यूल है, जिसके बाद हमें वापस मुड़ना होगा। उधर एवा और बाकी सब बातें कर रहे होते हैं कि हमें किसी तरह उन सिलेंडर्स को वापस लेकर आना ही होगा, लेकिन इससे पहले उन्हें शार्क का ध्यान भी भटकाना होगा। जिस पर रोज कहती है कि स्कूल में मुझे टीचर ने बताया था कि शार्क को बुलबुले पसंद नहीं होते, जिस पर जेट चिढ़कर कहता है कि अब हम एक बच्ची के कहने पर काम करेंगे। तभी प्लेन पानी में आगे फिसलने लग जाता है और पानी के अंदर ही एक और गहराई पर वो थोड़ा लटक जाता है। सभी समझ आते हैं कि अब प्लेन ज्यादा देर तक इस प्रेशर को नहीं संभाल पाएगा और टूट जाएगा। इसी बीच ऊपर हेलीकॉप्टर पर पायलट को जहाज का मलबा दिखाई देता है, तो वो लोग अपने साथ दो स्कूबा ड्राइवर्स को लेकर आए होते हैं, तो वो उन्हें नीचे पानी में इस प्लेन को लेने भेज देते हैं। वो लोग प्लेन को ढूंढ भी लेती हैं और उन्हें देखकर एवा और बाकी सभी लोग बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ और शार्क्स उन स्कूबा डाइवर्स पर हमला कर देती हैं और उन्हें जिंदा ही खा जाती हैं। दरअसल यहाँ पर लाश थी, इसी वजह से शार्क इस प्लेन के आसपास ही घूम रही थी। एवा हिम्मत करके पानी के अंदर जाती है ताकि उसे दिख जाए कि स्कूबा डाइवर्स के सिलेंडर्स कहाँ हैं, लेकिन उसे पानी में कुछ भी नजर नहीं आता। जेट भी सीट पर चढ़कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका पाँव फिसलने लगता है और वो पानी में गिरने लगता है। अभी वो पानी में गिरा ही था कि शार्क उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जेट को एवा और बाकी सब ने पकड़ कर रखा था, तो वो सब उसे बचा लेती हैं। लेकिन इस सब में जेट के पाँव शार्क पूरी तरह से खा चुकी थी। मैंडी उसकी मरहम पट्टी करती है ताकि खून रुक जाए और एवा भी जेट को संभालती है, और ये सब देखकर रोज भी काफी डर जाती है। तभी केल को याद आता है कि मैंने एयरपोर्ट पर कुछ लोगों को देखा था जिनके पास स्कूबा डाइवर्स के सूट्स वगैरह थे। उनका बैग हरे रंग का था, जिसके बाद डैनिलो वो जगह बताता है जहाँ पर सामान वगैरह रखा जाता है। एक फ्लायर लेकर एवा उस तरफ जाने लगती है जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी होता है। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर वाले पायलट उन स्कूबा डाइवर्स का इंतजार कर रहे होते हैं जिनको शार्क खा चुकी थी। इन हेलीकॉप्टर में फ्यूल भी काफी कम था, इसलिए वो लोग वापस चले जाते हैं ताकि वो और मदद के साथ वापस आ पाएं। दूसरी तरफ एवा को वो हरा बैग मिल जाता है, जिसे वो किसी तरह ऊपर लेकर आ जाती है। बैग को खोलकर उन्हें 4 स्कूबा सूट्स और चश्मे वगैरह मिल जाते हैं। तभी प्लेन में हलचल होती है और ये सभी बाहर देखने लगती हैं। इसी बीच मैंडी देखती है कि जेट सांस नहीं ले पा रहा, यानी कि वो मर चुका है, और इस बारे में वो सभी को बताती है, जिस पर एवा और कल काफी अफसुर्दा हो जाती हैं। तभी फिर से हलचल होती है और प्लेन के आगे का हिस्सा टूटकर और गहराई में चला जाता है, जिससे पानी और बढ़ने लगता है, यानी कि अब ये यहाँ और नहीं रुक सकते, अगर रुकेंगे तो मारे जाएंगे। तभी एवा एक प्लान बनाती है कि हम छोटे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेनर से बबल्स पैदा करके शार्क को डरा सकते हैं, जैसा कि रोज ने कहा था। और फिर स्कूबा डाइवर्स के ऑक्सीजन टैंक को लेकर बारी बारी ऑक्सीजन लेकर निकलते जाएंगे। एवा रोज से कहती है कि तुम मेरे साथ रहना, और उन 2 ऑक्सीजन टैंक में से एक तो एवा के पास फिक्स रहेगा और बाकी लोग बारी बारी एक ही टैंक से ऑक्सीजन लेंगे। अब केल को पानी में डर लगता है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे भी एवा हिम्मत देती है, और यहाँ मैंडी भी एवा से प्रॉमिस लेती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम रोज का ख्याल रखोगी, जिसके लिए एवा हाँ कर देती है। सबसे आगे एवा और रोज जाती हैं, जिन पर शार्क अटैक कर देती है, लेकिन एवा बबल से उन्हें डराकर भगा देती है, यानी कि रोज का आइडिया काम कर गया था। उधर मैंडी ने सूट पहनने से इनकार कर दिया था क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तैराक थी। वो डैनिलो और केल को आगे जाने का बोलती है और खुद वहीं पर रुक जाती है, और ये सब उसने एक सूट कम होने की वजह से किया था, और अगले ही पल वहाँ पानी भर जाने की वजह से वो मारी जाती है। ये चीज डैनिलो और केल भी देखती हैं, और इसी दौरान घबराहट की वजह से केल के हाथ से बबल मेकर छूट जाता है, और फिर क्या शार्क उस पर अटैक करके उसे मार देती है, और ये चीज डैनिलो भी देखता है, लेकिन वो क्या ही कर सकता था। उधर एवा को ऑक्सीजन टैंक मिल जाता है और डैनिलो उसके पास जाकर इशारों में
उसे बताता है कि बाकी 2 लोग मर चुके हैं और फिर वो तीनों जल्दी से ऑक्सीजन लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। डैनिलो रोज को लेकर आगे बढ़ता है और उसी पल एवा का सामना एक शार्क से होता है। उसे देखकर एवा बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं करती और वो शार्क बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसके सामने से गुजर जाती है। इसी दौरान बाकी का जहाज और भी गहराई में गिरने लगता है, जिसकी वजह से डैनिलो और रोज तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वो पीछे रह जाती है। लेकिन वो किसी तरह हाथ पैर मारते हुए बाहर आ जाती है, जहां वो देखती है कि ना तो वहां डैनिलो है और ना ही रोज। वो उन्हें आवाज देते हुए किसी तरह पानी के बाहर आती है। उसकी सारी उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन तभी उस वक्त वहां हेलीकॉप्टर आता है जो एवा को ऊपर खींच लेता है और वो देखती है कि उसमें डैनिलो और रोज पहले से सवार है और उन्हें जिंदा देखकर एवा खुश हो जाती है। रोज उससे मैंडी के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है कि वो नहीं बच पाई और जैसा मैंने उनसे वादा किया था तुम्हारा ख्याल अब मैं रखूंगी। जिसके बाद रोज हैंक के लिए अपना टेडी बियर वहीं गिरा देती है। इतने सारे लोगों में सिर्फ यही 3 लोग बच पाए, जो किसी करिश्मे से कम नहीं था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।